सब कथा आप ध्यान देवे पुरोहित को भी जदि देवे भल जिन देवे अल्प दिंतु आप 10टा गामुछा पुरोहित लिखी आपड़ कही दिंतु मत जब किए कहे आज्ञा पूजार लिस्ट कर दिंतु मुझे कही तुम कौन चाहूच केते टंकार पूजा करने चाहूच आज्ञा केते टंका खर्च हम कहतु मुझे कही 5 टंकार पूजा अच्छी 50 टंकार पूजा अच्छी 500 टंकार पूजा अच्छी 50,000 टंकार पूजा अच्छी कौ पूजा तुम करने चाहिए 5,000 भी अच्छे आज्ञा एमती कौन पूजा पूजा तो पूजा गोटे अरे बाबा जो वस्त्र दे पार पाट देले भी लाभ अच्छी जदि वस्त्र दे पार सूता अच्छी किंतु आमे सूता देदेबा आमे बेले बेले चालाकी करछु कोन आज्ञा ना ना आज्ञा भगवान कोन पिंधुछन सूता दे देले हो तो भगवान तो सूता दे पिंधिबे तमे काई पाट पिंधुछो तमे सूता साड़ी पिंधि जगह बसुनो तमे काई पाट पिंधि बसुछो तो निज पई हमर गोटे विचार आ अन्य पई गोटे विचार कारण से नै जीवो तो भगवान कहा माध्यम रे आछथि से पुरोहित माध्यम रे आसीथिले तेणु ताको संतुष्ट करंतु आपण गरीब आपण पारे पैसा नै ठीक अछि आपण ताको आज्ञा मु छोट गिरी पूजाटे करिया चाहूछि गोटे वस्त्र आपण ताको दान देहंतु किंतु आपण कोन करिवे ना वस्त्र दान बोली से लिखिथिबो 10टा गामुछा आपण कोन करिवे 5 टंकिया गामुछा 10टा धरि पळे आसीबे ना से पिंधिबो ना से हाथ पोछिबो किछि काम रे लागिबो ए कथा को ध्यान देबे समस्त पूजा करूछथि किंतु पूजार विधान एथि होबा କଥା आमे कोन करबा केमती पूजा घियो कथा में कहउतिले आपण केजी ते घियो पकेबा दरकार नै 50 ग्राम घियो पकातो शुद्ध घियो होबा दरकार शुद्ध घियो रे शक्ति थाए किंतु आपण कोन करबे केजी ते घियो 100 टका घियो आनी जदि यज्ञ करछथि ताले सेते दीप जळबार पुण्य मिलिबो आलोक मिलिबो किंतु ऊर्जा मिलिबो कारण यज्ञ होछि गोटे विज्ञान तेणु जो मैंने कहते हैं यज्ञ हूँ पूजा से माने भूल यज्ञ पूजा नुह आज्ञा यज्ञ हूँ गोटे विज्ञान यज्ञ हूँ गोटे उपचार यज्ञ हूँ गोटे शक्तिकारणी सिद्धि जिनस जो जिनस द्वारा आम आम जीवन को सुस्थ समृद्ध एवं समुन्नत कर तेणु यज्ञ को खेल भाविक एंटरटेनमेंट भाविक पूजा बसवार अच्छे बस बहुत घर यज्ञ कराया जाए लास्ट में से आसती मुंडिया मारती दरकार नहीं सेमती आप जबरदस्ती एत घंटा पूजा करेंगे आप परिवार लोग लास्ट को 5 मिनिट आसवे बर 5 मिनिट पूजा करवा ना 15 घंटा पूजा करवा कौन दरकार से तो गुरुदेव कहले जे 3 दिनिया पूजा दरकार नहीं बर 3 घंटार कर 3 मिनिट कर किंतु भावना सहित कर भावना सहित जब आम पूजा करूने आपण भावुं खराब भावेनि माँ मैंने आपण मैंने समस्ते बुझापी मोर कथा कहूँ ये बहुत जन गायत्री परिवार सहित संश्लिष्ट अच्छा पुरोहित डाकिले ही पूजा हम भाविकी विवाह में गायत्री पद्धति करूने कारण आम गुरु का बुझे पुरोहित कौन अलग मंत्र बोलुची कि वेद बाहर कौन गायत्री मंत्र अलग अच्छी कि माने पुरोहित गायत्री मंत्र जोटा बोलुची अलग आ गायत्री वाला जो गायत्री मंत्र बोलुची कौन अलग कि ना हाँ मु मानुची पुरोहितर शक्ति अधिक थाई पारे किंतु को पुरोहित जो पुरोहित आचरण श्रेष्ठ थाए आचार्यर श्रेष्ठ थिबो जार गुण विचार श्रेष्ठ थिबो जो पुरोहित पुड़िया पान मद खाउथबो सेही पुरोहित को आपण डाकी जदि पूजा करछथि से ब्राह्मण हेले आपनकर किछि लाभ होबनी आ गोटे चंडाळ जदि से माने शुद्धितारे अछि से श्रेष्ठ कर्म करूछि ताले ताको आपण दान देबे कोटि यज्ञर पुण्य आपण पाइ जिवे किंतु ब्राह्मण बोले हम ताको दान दे देले पाइ जिबानी तो ता माने ब्राह्मण को अमर्यादा करिया कथा हे कोनी ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण को पूजा करिया दरकार सेति हमर मंत्र रे आछि ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः तो ब्राह्मण अर्थ को आम बुझा ब्राह्मण केवल जन्मरु ब्राह्मण नुहे कौन शास्त्र आप बुझीपारे जे जन्मरु किए ब्राह्मण तो कर्म ही ब्राह्मण जब जन्मरु ब्राह्मण होता आप सप्त ऋषि भितर विश्वामित्र को कहीं रखते विश्वामित्र तो ब्राह्मण नथिले सी तो थे क्षत्रिय सी तो धनु धरिकी से जाए वशिष्ठ सहित लड़िया तो सी केमती ब्राह्मण हो गले कहीं पूजा कर कारण कर्म ही ब्राह्मणत्व देता है कौन सी वेदर को मंत्र नहीं जन्म ब्राह्मण बोली ब्राह्मणत्व संज्ञा अच्छी ब्रह्म जानाय कि ब्राह्मण जे ब्राह्मणत्व को जानि पारला जे ब्रह्म को जानि पारला अर्थात परम पिता परमात्मा को भगवान को जे जानि पाछि सी होछि ब्राह्मण से कला हो गोरा हो छोटा हो कोणा हो कौन हो तेणु ब्राह्मणत्व को आम बुझा ठीक से यज्ञर महत्व को बुझा आम यज्ञ सस्ता घी प्रयोग करानी ताले से यज्ञ पुण्य हम आप शुद्ध घीरे अल्प यज्ञ भी करतु लाभ पाइबे तेणु यज्ञ जो विज्ञान से यज्ञ माध्यम आम कौन कर भगवान पाखक आमर भावना को पहुँचे था तेणु देखो यज्ञ करला बेलू भावनाटा हूँ बहुत इम्पोर्टान्स आ 2 नंबर हूँ द्रव्य शुद्धता दुईटा जिन पूर्ण अच्छी यज्ञ सफल हो
ଆପଣ ଭାବ ନ ରଖିକି ଆପଣ ଟଙ୍କା ସରେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କେବଳ 3 ଦିନିଆ କର୍ମକାଣ୍ଡ, ଆମ ଘରେ ଏ ପୂଜା ଅଛି, ଆମ ଘରେ ସେ ପୂଜା ଅଛି, ଆମ ଘରେ 4 କର୍ମ ଅଛି। 4 କର୍ମ ଅଛି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? 4 କର୍ମ ଆଗରୁ ହିଁ ସାରିଥା ଅଛି। ଯାହାର 4 କର୍ମ ହେଇନଥାଉଛି, ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ପଇସା ଅଭାବରେ, କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରତ କରେଇବେ ବା ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଆସିବ, ମୁଦି ଦେବ, ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ବଡ଼ ଭୋଜି ହେବ, ସବୁ ହେବ। ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ କ'ଣ କରେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କରେଇ ପାରେ। ତେଣୁ ସେ ବାର ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କାର 16 କର୍ମ ଯେଉଁ 16 ସଂସ୍କାର ଅଛି ସେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ କୁଆଡ଼େ କରିବନି। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ରତ ବେଳକୁ ପୁଅକୁ ପଛେ 20 ବର୍ଷ ହେଇଯାଏ ତ 25 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ରତ କରିନଥାଉଛନ୍ତି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କର୍ମ କରିକି ପୂର୍ବ ଦିନ ଅଧିବାସ ତ ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାର, ପୁଷ୍ପମନ ସଂସ୍କାର ସବୁ କରାହେଉଛି ତାର। ତ ପୁଷ୍ପମନ ସଂସ୍କାର ଗର୍ଭରେ ତ ସେ ରହିକି 20 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲାଣି, ତାର ପୁଷ୍ପମନ ସଂସ୍କାର କେମିତି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ତ କାହିଁକି କରାହେଉଛି ନା ତାର ବାକି ରହିଯାଇଥିବ ବୋଲି କରାହେଉଛି, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ସେ କରିପାରୁନଥିଲା। ହଁ, ଆଉ ଥରେ ଆମେ ବିଧାନ ପାଇଁ କରିଲେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗର୍ଭ ସମୟରେ ପୁଷ୍ପମନ ସଂସ୍କାର କରିବେନି, ପିଲାଟା ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଷ୍ପମନ ସଂସ୍କାର କଲେ ଆଉ କ'ଣ ସଂସ୍କାର ଦେବେ? ଆପଣ ମୁଣ୍ଡନ ସଂସ୍କାର ଜନ୍ମ ହଉ ଚୁଟି କାଢ଼ିବାର ଅଛି। ଜନ୍ମ ହଉ ଯଦି ଚୁଟି କାଢ଼ିଲେ ଆମର ଚୁଟିକୁ ଚୂଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କୁସଂସ୍କାର ପ୍ରତୀକ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ 25 ବର୍ଷରେ ବାହାର କଲେ ତ କୁସଂସ୍କାର ସହିତ ଆମେ ଚାଲିଲେ, ଆମେ ତ ଅସୁର ପାଲଟି ଯାଇଥିବା। ଆଉ ସେଇଟା 20 ବର୍ଷରେ ଲଣ୍ଡା କଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ମା ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଉଣୀମାନେ ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ପିଲାକୁ ପୁରା ଚୁଟି ରଖିକି ରଖନ୍ତି, ସେଟା ପୁରା ଭୁଲ। କାରଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାର ଜନ୍ମ ଚୁଟି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ କାଢ଼ିଦେବେ ତା ପାଇଁ ଭଲ, କାରଣ ସେଇଟା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ବୋଲି ତାକୁ ଧରାଯାଉଛି। ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ରଖିଲେ, 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ତାକୁ କୁସଂସ୍କାର କରିକି ରଖିଲେ, ତାପରେ ତାକୁ ସଂସ୍କାର ଦେବେ, ତ ସେଥି ଭିତରେ ତ ସେ ବହୁତ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ଶିଖିଗଲା ନା। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିନେ, କେବଳ ଫଲୋ କରୁଛେ। 4 ଜଣ ଯାହା କଲେ ତା ପଛରେ ଆମେ ଗୋଠ ମାତିଲେ ମାତୁଛେ। 4 ଜଣ ଏବେ ବୋଲବମ୍ କରିବାକୁ ବାହାରିବେ, ଆମେ ବୋଲବମ୍ କରୁଛେ। ବୋଲବମ୍ ଖରାପ ମୁଁ କହୁନି, ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଖରାପ କହୁନି। ବୋଲବମ୍ ହବ, ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ କଥା। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବୋଲବମ୍ ସରିଲା, ତା ପରଦିନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପିଲାମାନେ ଉତ୍ପାତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛେଳିକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ ପୁରା 2 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂରେ ଓହଳେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଢୋ ଢୋ କରି ପିଟୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବୋଲବମ୍ କରିବା ଲାଷ୍ଟ ଦିନର ମଜା କି? ତ ତମେ କରିବ ବୋଲବମ୍, ଛେଳି ଖାଇବ ସଜା। ତ କ'ଣ ଦରକାର ସେ ବୋଲବମ୍ କରିକି? ତମର ତ ବୋଲବମ୍ର ମନ ତ ଅଛି ତ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇକି ନାଚ କରିବା ପାଇଁ। ଆରେ ବୋଲବମ୍ ସରିବା ବାସି ଦିନ ଯଦି ଆମେ ମନରେ ଥାଉଛି ଛେଳି ପୂର୍ବରୁ କିଣିକି ଆଣିଲେ, ତ ଆମର ମନରେ ସେ ବୋଲବମ୍ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଗଲା କ'ଣ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଫିଷ୍ଟ କରିବା, ଲାଷ୍ଟ ଦିନ କେମିତି ଛାଡ଼ ଖାଇ କରିବା। ତ ସେ ଶିବଙ୍କ ଚିନ୍ତା କ'ଣ, ସେ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ପଇସା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିକି ବା ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ସେଇ ଚିନ୍ତା କଲେ, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ବୋଲବମ୍? ତେଣୁ ଭାବନାକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧି କରିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ଶୁଦ୍ଧି ନ କରିବା ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଉପଚାର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ। ଯଜ୍ଞ ଆମର କେବଳ ପୂଜା ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ହଁ ଗାୟତ୍ରୀ ବାଲା ଡାକିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞରେ ଟିକେ ଆହୁତି ପକାଇଦେବା, ସ୍ୱା ଟିକେ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମର ଖାଲି ନାଁ ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଲାଭ କିଛି ହେବନି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଟିକେ ବି ଏଠୁ ବୁଝିଥିବେ, ତାପରେ ଗଲାପରେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଜୀବନକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯଜ୍ଞ ସରିଯାଏନି, ଜୀବନକୁ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମକୁ ସଜେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ଘରମାନଙ୍କରେ ଦୀପ ଯଜ୍ଞ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଜ୍ଞ ବି ଆମେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି କଟକରେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଦିଦି ଯେମିତି କହିଲେ ସେତେବେଳେ, ତ ଆମର କେଉଁ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ଆମେ କେକ୍ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିଲେ ଆମକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛେ, କେକ୍ କାଟ, ହାପି ବାର୍ଥଡେ କରୁଛ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଜନ୍ମଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ କଲା ପରେ ବି ସେ ଘରକୁ ରହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ବେଲୁନ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି, କେକ୍ ଟିକେ ଝାଳ ଟିକେ ଲଗେଇକି ଚାଟୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ମାନେ କ୍ରିମ୍ ଲଗା ହେଇଥିବ, ପାଉଡର ଲଗା ହେଇଥିବ, ସେ ଝାଳରେ ଟିକେ ଟିକେ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇଦେବେ, ସେଇ ବେଳେ ତୁ ଟିକେ ଚାଟେ, ସେ ଟିକେ ଚାଟେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସେ ଝାଳ ଚାଟିବା। ଆଉ କରୋନା ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ହାତେ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କ'ଣ କରୁଛେ, ଫୁଙ୍କୁଛେ, ତାର ଯେତିକି ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥିବ ପାଟି ଭିତରେ, ସେ ଫୁଙ୍କିଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଫୁଙ୍କିବା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଣୁଛେ, ଚାଟି ଚାଟି ଖାଉଛେ। ଝାଳ ଚଟା ପରମ୍ପରାକୁ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ହଁ, କେକ୍ ଯଦି ଏତେ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କେକ୍ କରିକି ଆଣନ୍ତୁ, ଭେଜ୍ କେକ୍ କରିକି ଆଣନ୍ତୁ, କାଟିକି ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ହାତରେ ଛୁରୀ ଧରେଇବା, ଦୀପ ଲିଭେଇବା, ଏସବୁ ମାନେ କୁଷ୍ଠିତ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ କେମିତି ତ ଜଣେ ମା ଏଇଠି କହିଲେ
ମୁଁ ଶୁଣିଲି କୋ ମା ତ ଦେଖିପାରୁନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମା କହିଲେ କ'ଣ ଯେ କ'ଣ କରିବା, ପିଲାମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆଜି ଯଦି ପିଲାମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, କାଲିକି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଉ ଆସିଲା ପରେ ସେ ମାନିବ କି? ଆଜି ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଧୋତିଟେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲାଜ ହେଉଛି, କାଲିକି ସିଏ ଆଉ ତମକୁ ଆସିକି ମନ୍ଦିରରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ କି? ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଦରକାର, ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞକୁ କିଏ ବି ପୂଜା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ ପୂଜା ନୁହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ। ତ ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଏଇ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗାୟତ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ ଏଇଥିପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରାନ୍ତି ବିଚାରକୁ ଆମେ ନେଇ ଆମ ଜୀବନକୁ ଯଜ୍ଞମୟ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନ କରିବା।